और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु એક દુઆ છે ઝિલહજમાં દિવસમાં પડવાનું. હું પઢશું, તમે સાથે મળીને પઢશો. બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. અલ્લાહ اللهم هذه الأيام التي فضلتها على الأيام وشرفتها قد بلغتنيها بمنك ورحمتك، فأنزل علينا من بركاتك وأوسع علينا فيها من نعمائك. اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، أن تهدينا فيها لسبيل الهدى والإفاف والغنى، والعمل فيها بما تحب وترضى. اللهم إني أسألك يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، ويا شاهد كل ملا، ويا عالم كل خفية، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تكشف عنا فيها البلاء، وتستجيب لنا فيها الدعاء، وتقوينا فيها، وتعيننا وتوفقنا فيها لما تحب ربنا وترضى، وعلى ما افترضت علينا من طاعتك وطاعة رسولك وأهل ولايتك. اللهم إني أسألك يا أرحم الراحمين أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تهب لنا فيها الرضا، إنك سميع الدعاء، ولا تحرمنا خير ما تنزل فيها من السماء، وطهرنا من الذنوب يا علام الغيوب، وأوجب لنا فيها دار الخلود. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تترك لنا فيها ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلا أديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا سهلتها ويسرتها، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا عالم الخفيات، يا راحم الأبرات، يا مجيب الدعوات، يا رب الأرضين والسماوات، يا من لا تشابه عليه الأصوات، صل على محمد وآل محمد، واجعلنا فيها من أتقائك وطلقائك من النار، والفائزين بجنتك والناجين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل على سيدنا محمد وآله أجمعين. صلوات الله. سورة ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون.
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إن تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صلوات الفاتحة. صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। यूसुफ़े ज़हरा यूसुफ़े ज़हरा फिर बकैया को हम बनाएंगे, फिर बकैया को हम बनाएंगे, फिर बकैया को हम बनाएंगे। जब इमाम ज़माना आएंगे, फिर बकैया को हम बनाएंगे, फिर बकैया को हम बनाएंगे। कब्र ज़हरा की होगी जब तामीर, कब्र ज़हरा की होगी जब तामीर, अंबिया सब बुलाए जाएंगे, फिर बकैया को हम बनाएंगे, फिर बकैया को हम बनाएंगे। इश्क़ बाक़िर में और सादिक में, इश्क़ बाक़िर में और सादिक में एक दारुल कलम बनाएंगे, फिर बकैया को हम बनाएंगे,
फिर बकैया को हम बनाएंगे। कब्र ज़हरा पे परचमे अब्बास, कब्र ज़हरा पे परचमे अब्बास, खुद इमामे ज़मां लगाएंगे। फिर बकैया को हम बनाएंगे। फिर बकैया को हम बना, जब इमाम ज़मान आएंगे। फिर बकैया को हम बनाएंगे। फिर बकैया को हम बनाएंगे। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाह कायनात इमाम ज़माना बावाज़ बुलंद सलावत। फर्श मजलिस पे फातिमा ज़हरा लम्हा लम्हा शुमार करती है। ऐ अज़ादारो आओ मजलिस में, फातिमा इंतज़ार करती है। ऐ अज़ादारो सुनो, कह रही है सैयदा। ऐ अज़ादारो सुनो, कह रही है सैयदा। हर एक चाहने वाले को बख्शवा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। हर एक चाहने वाले को बख्शवा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ। तुम अपने घर में अज़ा खान जब सजाओगे, जज़ा रसूल से इसकी ज़रूर पाओगे। खुदा भी राज़ी रहेगा, अली भी और मैं भी, गम अपना भूल के आशूर जब मनाओगे। तुम्हारे दिल के हर एक ज़ख्म की दवा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। हर एक चाहने वाले को बख्शवा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ जो। और अजीब हाल से आऊंगी मैं, सरे महशर कहलाऊंगी मैं वहाँ, गोद में हुसैन का सर मैं लाऊंगी। मेरे अब्बास के कटे हुए हाथ, तो साथ लाशे असगर भी और हसन का जिगर। खुदा से बाबा की उम्मत को बख्शवा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। हर एक चाहने वाले को बख्शवा दूंगी, मेरे हुसैन को
दुआ दूंगी। बवक्त असर गुलूए हुसैन कटता था, पिसर के गिर्द फिरी रूह फातिमा ज़हरा। निदाए फातिमा आती थी वावेला के चक्की पीस के मैंने हुसैन को पाला। करो ना कत्ल इसे मैं तुम्हें दुआ दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। हर एक चाहने वाले को बख्शवा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। આજ રાત આપણા પાંચમા ઇમામ મોહમ્મદ બાકીર ઇસ્લામની શહાદતની મજલિસ આ ભાઈને બહેનો તરફથી કરવામાં આવે છે। એક ઉમેદવાર તરફથી મરહૂમ હસન અલી નાસર, મરહૂમ મમુ નાસર તેમજ મરહૂમા હાજિયાની ફાતમાબાઈ સામજી કચરાની રૂના સવાબ માટે। ફામી દિલાવર શરીફુ તેમ ફામી રિયાઝ શરીફુ તરફથી મરહૂમા ઝૈતુન મહમદ હુસૈન શરીફુ, મરહૂમા ગુલરોઝ મહમદ હુસૈન શરીફુ તેમજ મરહૂમા ફિરોઝબાનુ કાસમ શિનાઈ શરીફુની રૂના સવાબ માટે। બે ઉમેદવાર તરફથી કુમર મોમિનીન વરમિનાતની રૂના સવાબ માટે। એક ઉમેદવાર તરફથી 14 માસૂમ અલૈહિસ્સલામની હદિયાની। ફામી નૂર મોહમ્મદ કચરાના વારિસો તરફથી મરહૂમ પિતાજી નૂર મોહમ્મદ કચરા, મરહૂમા માતાજી ફાતમાબાઈ ધનજી તેમજ મરહૂમા મરિયમબાઈની રૂના સવાબ માટે। ફામી બહાદુર અલી દાયા તરફથી મરહૂમા બહેન ગુલરોઝ બહાદુર અલી દાયા તેમજ કુમર સગાવાલાની રૂના સવાબ માટે। અંતમાં કુમર મોમિનીન વરમિનાતની રૂના સવાબ માટે એક સૂરે ફાતિહા અંતિમાસ। اللهم ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما। સર્વેને યાદી આપવામાં આવે છે કે પોલ સેનિયોર તરફથી એક ખાસ પ્રોગ્રામ બનાવવામાં આવેલ છે। તે શનિવાર તારીખ 1 જુલાઈના નમાઝે ઝોહરૈન બાદ રાખવામાં આવેલ છે। તે બપોર દરમિયાન જુદી જુદી રમતો તેમજ સર્વે ભાગ લેનાર જેનો એનિવર્સર જાન્વિયેથી જુલાઈ દરમિયાન છે તેઓના એનિવર્સર મનાવવામાં આવશે। તે પ્રોગ્રામ સર્વે મેમ્બરો જે 50 વર્ષથી ઉપર છે તેઓ માટે રાખવામાં આવેલ છે અને 5 € પાર્ટિસિપેશનના રાખવામાં આવેલ છે। જે કોઈને ભાગ લેવું હોય તો તે બહેન રિઝવાના શેરઅલી વસરામ, બહેન સાબરીના મોહમ્મદ હુસૈન અથવા બહેન અનિશા નથુને જાણ કરવા આભારી થશો 29 જૂનની પહેલે। ત્યારબાદ સર્વેને જાણ કરવામાં આવે છે કે માહે મોહરમ દરમિયાન સલામીની રાતથી લઈને ઝિયારતની રાત સુધી મહેફિલે ઝૈનબ તરફથી એક પાર્કિંગનો બંદોબસ્ત કરવામાં આવેલ છે। તે પાર્કિંગ ગાર de la Courneuveના પછવારે છે અને તેમાં આપને 100 જગ્યા મળી છે। આપની મોટરોની સુરક્ષા માટે એક વિજિલ પણ રાખવામાં આવશે જેનો પગાર મહેફિલે ઝૈનબ તરફથી અર્પણ કરવામાં આવશે। તે પાર્કિંગથી લઈને મહેફિલે ઝૈનબ સુધી લગભગ 12 થી 15 મિનિટનો રસ્તો છે હાલીને। જે કોઈને તેમાં એક જગ્યા ખપતી હોય તો તે જે વોટ્સએપ દ્વારા ફોર્મ્યુલરનો ન્યા છે તેને ભરવા આભારી થશો। સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ। बुलंद सलवात। बाकिरुल उलूम बाबुल हवायत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम पर सलवात। رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه المنتجبين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. أما بعد، فقد قال الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟
صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوات. एक सलात पर मुहम्मदिन व आले मुहम्मद. સૌપ્રથમ કોઈથી અજાણ નથી કે આજનો દિવસ આપણા પાંચમા ઇમામ અબા જાફર મુહમ્મદ ઇબ્ન અલી અલ બાકિર અલૈહિ સલામ ની શહાદતનો દિવસ છે. અને આજનો દિવસ એક મહાન દિવસ છે. શાયદ આપણને ભાન નહીં હોય, પણ આજનો દિવસ કે જે ગમનો દિવસ છે, આઝાદારીનો દિવસ છે, આપણને ઈશારો કરે છે કે એ આઝાદાર મુહર્રમ આવી રહ્યું છે. એ આઝાદાર ભૂલજે ના, મુહર્રમ હમણાં આવે છે, એક મહિનામાં છે. અને આ દિવસની અહેમિયત આપણા પાંચમા ઇમામ પોતે બયાન કરે છે તેમની વસીયતમાં, તેમના દીકરા માટે, આપણા છઠ્ઠા ઇમામ ઇમામ જાફર સાદિક અલૈહિ સલામ. જ્યારે આપણા પાંચમા ઇમામ ફરમાવે છે કે એ જાફર, એ મારા દીકરા જાફર, أوقف مالي كذا وكذا لنوادب يندبني في أيام منا. أي مارا દીકરા જાફર, આ જે માલ છે ને, આ જે પૈસા છે ને, તું રાખજે. કેના માટે? જે રોવાવાળા છે ને, જે અઝાદારો છે ને, મારા ઉપર અલકોમ અઝા કરે, અલકોમ રોય ને, અલકોમ માટે તું પૈસા આપજે, અલકોમને પૈસા આપજે તું. ઇમામ બાકિર વસિયત કરે છે, એ સાદિક, એ જાફર, તો આ પૈસા રાખજે અલકોમ માટે. ક્યારે અલકોમ અઝા કરે? અયામી મીના, આજનો દિવસ, મીનાનો દિવસ. ક્યાર સુધી ઇમામ? 10 દિવસ સુધી તો લોકોને પૈસા આપજે, તાકે મારા ઉપર રોય, મારા ઉપર અઝાદારી કરે. હું કહીશ, એ ઇમામ કેવો મોજીઝો છે કે 1000 વર્ષ પછી અમે તમારા શિયાઓ અમે ભેગા થયા છે તમારા માટે. એ ઇમામ, અમને ખબર છે કે અમે ગુનાહ કરે છે, અમને ખબર છે કે અમે ખતાકાર છે, અમને ખબર છે કે દોસ્તના તમે જ્યારે અમારા અમાલ તમે જો છો ને, તમે ઘણીવાર રો છો અમારા ઉપર કે અમારું શિયા શું કર્યું છે આજે. પણ એ ઇમામ, આજે જે 1000 વર્ષ મોરની વસિયત હતી તમારા દીકરા જાફર ઉપર, આજે અમે અમલ કરે છે. આજે અમે ભેગા થયા છે તમારા માટે, તમારી આઝાદારી માટે. આજે ભેગા થયા છે અને ઇન્શાઅલ્લાહ આવતા વર્ષ અને વર્ષ માટે અમે તમારા માટે ભેગા થશું. તો આપણે શુક્ર ગુજાર રહીએ, અલ્લાહ સુબ્હાનહુ તઆલાની શુક્ર અને હમદ કરીએ કે તે આપણે તૌફીક આપ્યું છે કે આપણે ભેગા થાય ઇમામ બાકિર માટે. આપણે ભેગા થયા છે આજે તે ફરમાન, તે વસિયત ઉપર અમલ કરવા માટે. આ છે આ દિવસની મહાન અને અહેમિયત. અને ઇમામ બાકિર અલૈહિ સલામ, અલ્લાહુમ્મા સલ્લિ અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ ની જિંદગીનામાં અને તેમના આમાલ, તેમની જિંદગી ઉપર આપણે નજર કરીએ તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે પહેલા આપણા પાંચમા ઇમામનું નામ મુહમ્મદ છે, એ તો બધાને ખબર છે. તેમના બાબા ઇમામ સજ્જાદ છે, એ તો બધાને ખબર છે. તેમની માં ફાતિમા બિન્તુલ હસન, ઇમામ હસન અલૈહિ સલામની દીકરી હતી.
યાની કે તે પોતે ઇમામ હતા, તેમના બાબા ઇમામ હતા, તેમના દાદા હુસૈન અલૈહિસ્સલામ ઇમામ હતા, તેમના નાના હસન અલૈહિસ્સલામ ઇમામ હતા, તેમની પૂરી નસલ ઇમામ હતી. યાની કે ઇમામ બાકિર અલૈહિસ્સલામ તે ઇમામતની માહોલમાં તે પરવાન ચડાવવામાં આવ્યું છે. ઇમામ તે માહોલમાં મોટા થયા છે, ઇમામતની માહોલમાં. અને ઇમામ નું લકબ શું છે? અલ બાકિર. આપણે ચર્ચા કર્યા છે કે નામ અને લકબનું અહેમિયત શું છે અને તે ઇન્સાન ઉપર શું અસર આવે છે. અલ બાકિર એટલે શું? મોહમ્મદ અલ બાકિર એટલે શું અરબી ભાષામાં? અરેબિક ભાષામાં અલ બાકિર એટલે જ્યારે એક શખ્સ ખેતી ઉપર હોય ને, વાવેતર કરવા વાળો હોય ને, ખેતી ઉપર આવે અને એને વાવેતર કરવું હોય તો એ શું કરે? એક હથિયાર લે અને જમીનને ઉથલાવે, જમીનને મારે, જમીનને ઉથલાવે. છે ને? મારા સાથે છો ને? તો એ જમીનને ઉથલાવે ને તો જે સંતાયેલી જમીન હોય ને, જે ફાયદાકારક જમીન હોય ને, તે ઉપર આવે તાકી તે સરખી રીતે વાવેતર કરી શકે. એને કહેવાય અરબિક ભાષામાં બકરા. અને જે આ શખ્સ આ અંજામ આપે ને કે અલ બાકિર, બાકિર. તો ઇમામ બાકિર શું વાવેતર એને ગમતું હતું એટલે બાકિર નામ છે? ના, પાંચમા ઇમામ બાકિર અલ ઉલૂમ હતા કે જે ઇલ્મને ઉથલાવતા હતા, કે જે ઇલ્મને ફેલાવતા હતા, કે જે સારું સારું ઇલ્મ, જે ફાયદાકારક ઇલ્મ હતું તેને ઇઝહાર કરતા હતા, એને બધાને પેશ કરતા હતા. તે હતા ઇમામ બાકિર અલૈહિસ્સલામ. અને તે લકબ બાકિર કૌમ નહોતું આપ્યું. તે લકબ બાકિર આપણા નબી મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વ આલિહ પોતે આપણા નબી શું ફરમાવ્યા હતા? તેમના જલીલુલ કદ્ર સહાબી જાબિર ઇબ્ન અબ્દુલ્લાહ અલ અંસારી કે જે સહાબી રસૂલુલ્લાહના સહાબી હતા, ઇમામ અલીના સહાબી હતા, ઇમામ હસન ને જમાનામાં જિંદગી કરતા હતા, ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની જમાનાને જોયું છે, ઇમામ સજ્જાદ અલૈહિસ્સલામની જમાનાને જોયું છે, ત્યાર સુધી કે ઇમામ બાકિર અલૈહિસ્સલામની જમાના આવ્યું. તે જાબિર રસૂલુલ્લાહ સાથે ગુફ્તગુ કરે છે અને રસૂલુલ્લાહ જાબિરને કહે છે કે એ જાબિર, મારી નસલમાં એક દીકરો પૈદા થશે. વલદુન મિન વુલ્દી યુકાલ મુહમ્મદ ઇબ્ન અલી ઇબ્ન અલ હુસૈન. મારી નસલમાં એક દીકરાનું નામ હશે મુહમ્મદ ઇબ્ન અલી ઇબ્ન અલ હુસૈન. અને તે યબકુરુલ ઇલ્મ બકરા. તે ખરેખર ઇલ્મને ઉથલાવશે, ઇલ્મને ફેલાવશે, ઇલ્મને ફાયદાકારક વાળી ચીજને ઇઝહાર કરશે. બકરા, બાકિર બની જશે. એ જાબિર, ફઇદા રઅયતુહુ ફકરહ મિન્ની અસ્સલામ. એ જાબિર, જો તને ભેગો થાય ને તો મારા સલામ તને પહોંચાડજે. રસૂલુલ્લાહ તેમના દીકરાને સલામ આપે છે. તે રિવાયત એટલી મશહૂર થઈ, શિયાઓમાં મશહૂર થઈ, દુશ્મનોમાં મશહૂર થઈ કે આ જે બાકિર છે ને એ રસૂલુલ્લાહની એક રિવાયત હતી. રસૂલુલ્લાહ કહેતા હતા કે આ બાકિર બની જશે ને આયરો આવી ગયો. ત્યાર સુધી કે મોહમ્મદ અલ બાકિરનું ભાઈ કે છે ઝૈદ ઇબ્ન અલી, શહીદ ઝૈદ, કે જે ઇરાકમાં તેમની કબર, તેમની નિશાન છે. જો કોઈ જાય તો ઇન્શાઅલ્લાહ તેમની ઝિયારત કરે. શહીદ ઝૈદ કે જે ઇમામ સજ્જાદ અલૈહિસ્સલામના દીકરામાં હતા અને હિશામ ઇબ્ન અબ્દુલ મલિકમાં એક રેવોલ્યુશન કર્યા હતા. તો એ શહીદ ઝૈદ હિશામ પાસ જાય છે કે જે ખલીફે ઉમૈયા ઇમામ બાકિર અલૈહિસ્સલામના જમાનામાં હતા. તેના પાસ જાય છે અને હિશામ ઝૈદને કહે છે કે એ ઝૈદ, માધા ફઅલા અખૂકા અલ બકરા, કે તારું ભાઈ બકરા એ શું કર્યો છે? તો ઝૈદ ફરમાવે છે કે એ હિશામ, મારું ભાઈ બકરા નથી, મારું ભાઈ બાકિર છે.
મારું ભાઈ બકારા નથી, મારું ભાઈ બાકીર છે. બકારા એકલી શું? બકારા એકલી શું? કુરાન તો વાંચો છો ને? ગાય. અહસંત. તો હિશામ ઇમામ બાકીર અલૈહિસ્સલામને ગારું આપે છે કે આ તું ગાય છે. ઝૈદ કે છે ના, ગાય નથી, બાકીર છે, કે જે ઇલ્મને ઉથલાવે છે. પછી ઝૈદ જવાબ આપે છે કે એ હિશામ, પણ તું વ્યાધિ ના કર, મને કઈ અચાનક નથી લાગતું તારા માટે કે તું આ બોલ, આ શબ્દ બોલે છે. કેમ? કારણ કે લિશિદ્દ ઇખ્તિલાફિકુમા લિરસૂલિલ્લાહ, કે રસૂલુલ્લાહની રિવાયત હતું. તે કીધો બાકીર, તું કે છે બકરા. તેની સુન્નત અલગ, તારી સુન્નત અલગ. તેની સીરત અલગ, તારી સીરત અલગ. તેની અખલાક અલગ, તારી અખલાક અલગ. જે તે કરતા હતા તું નથી કરતો. તો મને મને અજબ નથી લાગતું કે તું રિવાયત હેરફેર આમ કરે છે, ઉપર નીચે રિવાયતને ઉથલાવે છે આવી રીતના. એક સલાત પર મુહમ્મદિન વાલે મુહમ્મદ. એવા ખુલફા હતા ઇમામ બાકીર અલૈહિસ્સલામના જમાનામાં. ઇમામ બાકીર અલૈહિસ્સલામના જમાનામાં તમને ખબર છે 5 તે તક ઇમામ છે કે જે 5 ખલીફાએ ઉમૈયા તે બસાર કર્યા છે ઇમામ બાકીર અલૈહિસ્સલામના જમાનામાં. 5 ખલીફા. તો ચલો આપણે નજર કરીએ કે ઇમામ બાકીર અલૈહિસ્સલામ અને તે ખલીફા શું વર્તાવ કરતા હતા અને તે આ ખલીફા શું અમલ કર્યા છે તે લોકોની જિંદગીમાં. પહેલો ખલીફો કે જે ઇમામ સજ્જાદ અલૈહિસ્સલામના જમાનામાં હતા અને ઇમામ બાકીર અલૈહિસ્સલામના જમાનામાં હતા, તે છે અબ્દુલ મલિક ઇબ્ન મરવાન, કે જે ઇમામ સજ્જાદ અલૈહિસ્સલામ અમરનું કત્લ આપ્યા છે. તે ખલીફો માશા અલ્લાહ એક હાકિમને નાખ્યો છે જેનું નામ છે હુજ્જાજ ઇબ્ન યુસુફ અથ-થકફી, કે જે મશહૂર દુશ્મન છે. જો તમે ના ઓળખો તો તમને કહું, હુજ્જાજ ઇબ્ન યુસુફ અથ-થકફી એવો એક દુશ્મન હતો કે જ્યારે ઈદ આવે ને બધા જાનવરને કુરબાન કરે. કુરબાની હોય ને, હમણાં આવે છે ને, તો જ્યારે ઈદ આવે ને તો એવી રીતના કુરબાન કરે કે જેનું નામ અલી, હસન અને હુસૈન હોય ને તેને કતલ કરો. હુજ્જાજ પોતે કહે છે કે જો હું કરબલામાં હોતે ને તો હું પોતે જ હુસૈનને કતલ કરત. હુજ્જાજ શું કહે છે? હુજ્જાજ શું કર્યો? જ્યારે ઇમામ અલી જ્યારે કુફાને હાકિમ બન્યો ને તે આખું કુફાને અને કુફાનું આસપાસને ઉથલાવ્યો, કબરને ખોઈ કબરને પામાલ કર્યો. કેના માટે? તાકે અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામની કબ્ર તેને મળે. કે છે હું ગોઈતો પણ મને ના મળ્યું. કાશ મને મળ્યું હોત તો હું આ અલી ઇબ્ન અબી તાલિબને કબ્રને ખરાબ કર્યો હોત, તેમની લાશને પામાલ કર્યો હોત. કારણ કે તમને ખબર છે ને કે ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામની કબ્ર મખફી હતી ઇમામ સાદિક અલૈહિસ્સલામના જમાના સુધી, સંતાયેલી હતી. તો હુજ્જાજને નહોતી ખબર કે ક્યાં છે તેની કબ્ર. તે હતું હુજ્જાજ. એકલી જુલ્મ કર્યો શિયા ઉપર અને આલમે શિયા ઉપર. બીજો સુલૈમાન ઇબ્ન અબ્દુલ મલક. જો તમે પહેલો ખરાબ લાગ્યો એટલે બીજો એનાથી બદતર છે. સુલૈમાન ઇબ્ન અબ્દુલ મલક ન દીન, ન ઈમાન, ન કુરઆન, ન હદીસ, કાંઈ ના, બસ દુનિયા મોજ મજા. નમાઝ જુમાનું તેમ આવે ના. તેમને બોલાવે છે ખલીફે મુસ્લિમીન છે, એના પાસે ખિલાફત છે. તે કમરામાં જાય, નાઉઝુ બિલ્લાહ બૈરાઓ સાથે જાય અને ફરમાવ્યા કે ના, આ કમરામાં મને વધારે પસંદ છે બૈરાઓ સાથે કે નમાઝ જુમા પઢવા માટે. તે બીજા મોકલાવો, ઇમામ જમાત પડશે, નમાઝ જુમા પડશે. કારણ કે એને ઇમામ જુમા પઢવાનું હોય. આ ખિલાફતમાં એ જમાનામાં હોય કે ઇમામ જુમા પરે. તે સુલૈમાન ઇબ્ન અબ્દુલ મલક હતા. તેમના પછી આવ્યા ઉમર ઇબ્ન અબ્દુલ અઝીઝ. તે
જરાક સારું હતું. ઉમર ઇબ્ન અબ્દુલ અઝીઝ ખલીફાએ બીજો છે ને ઉમર ઇબ્ન ઉસ્માન તેનો નવાસો હતો. ઉમર ઇબ્ન અબ્દુલ અઝીઝ ઇમામ બાકિર અલૈહિ સલામ તેના ઉપર રિવાયત કરે છે જ્યારે હજી એના પાસ ખિલાફત નહોતું. ઉમર ઇબ્ન અબ્દુલ અઝીઝ હજી એના પાસ ખિલાફત નહોતું. તે મસ્જિદમાં કરે છે. ઇમામ બાકિર અલૈહિ સલામ પણ મસ્જિદમાં હતા. અબુ બસીર કે જે સહાબી છે એમાં ફરમાવે છે રિવાયતમાં કે હું અબા જાફર મુહમ્મદ ઇબ્ન અલી અલ બાકિર અલૈહિ સલામ સાથે હતો. ને પાંચમા ઇમામ મને કીધું કે અય અબા બસીર, આ જે શખ્સ તું જોઈ છે ને કે જે ગયરો હમણાં, તે ગુલામ ફયુઝહિર અલ અદલ, તે અદલ અને ઇન્સાફ સાથે વર્તાવ કરશે. પણ એક કમી હશે એનામાં, કદહા ફી વિલાયત, કે તેના હાથમાં હુકુમત હશે અને હું હોઈશ, તેના હાથમાં હુકુમત હશે ને તે હુકુમત સાથે જુલમ કરશે. કારણ કે એને ખબર છે કે એક શખ્સ તેના બાજુમાં છે કે જે એના કરતાથી ને આવરે છે અને હુકુમત સાથે પાયા અદલના પાયા તે રાખી શકે છે. યાની કે અહલુલ બૈત છે પણ તે હુકુમત નહીં દે, પણ માણસો સાથે અદલ અને ઇન્સાફ સાથે વર્તાવ કરશે. ત્યારે ઉમર ઇબ્ન અબ્દુલ અઝીઝ કૌમ સાથે અદલ અને ઇન્સાફ કરતા હતા. ઇમામ બાકિર અલૈહિ સલામ પાસ ગયા અને ફરમાવ્યું, એ યબ્ન રસૂલલ્લાહ, કઈ નસીહત છે તમારામાં? નસીહત મને દ્યો. માશા અલ્લાહ. તો ઇમામ બાકિર અલૈહિ સલામ તરત નસીહત આપે છે. જલ્દી કરું છું કે બહુ ટાઈમ નથી. ફરમાવે છે પહેલી નસીહત કે એ ઉમર, તું ખુશીની મોકામાં હલાલ અને હરામ ન ભૂલજે. ખુશીના મોકામાં હલાલ અને હરામ ન ભૂલજે. ઇમામ દુશ્મનને નસીહત આપે છે. દુશ્મન છે, બની ઉમૈયા છે. હું કહીશ, દુશ્મનને તમે આ નસીહત આપો છો તો શિયાઓ જો ખુશીની હાલતમાં હલાલ અને હરામ ન જોઈ તો ઉમ્મત ઇસ્લામીની શું હાલત હોય? બીજું, એ ઉમર, જ્યારે તું ગુસ્સોમાં ચર ને, હલાલ અને હરામ તું ન ભૂલજે. અને ઘણી વાર તે મોકા આવે છે કે હું ગુસ્સામાં ચરી જાઉં છું અને અપશબ્દ મારાથી બોલાય છે, યા હું ખુદાનો ઇનકાર કરું છું કે ખુદા કેમ તું મને આ બોલા દીધું, આમ છે આમ છે. હલાલ અને હરામ ન ભૂલજે. ત્રીજી નસીહત, એ ઉમર, તું કોઈનું હક ને ન ખાજે, બધાયનું હક ને તું અદા કરજે. જ્યારે ઉમર તે આ નસીહતને સાંભળ્યો તો ફરમાયું, એ ઇમામ, તમને કોઈ જુલમ કર્યું છે? કોઈ તમારો હક ખાધો છે? તો ઇમામ ફરમાવે છે, હા, મારી દાદી ઝહરા હતી ને તેનાથી ફદક છીનવામાં આવ્યું છે. ઉમર આ મંજરને જોઈને ફદકને લે છે અને કહે છે, તમને ફદક, તમે મઝલૂમ છો, હું તમને પાછું ફદક આપું છું. ઉમર ઇબ્ન અબ્દુલ અઝીઝ તનહા ખલીફો છે બની ઉમૈયા કે ફદક પાછું ઇમામને દે છે. પહેલું સારું કામ કર્યા. બીજું શું સારું કામ કર્યા તે ઉમર ઇબ્ન અબ્દુલ અઝીઝ, તે જે લાનત હતું ને ઇમામ અલી અલૈહિ સલામ ઉપર, કે જે મુઆવિયાના જમાના સુધી, તે જ જમાના ઇમામ બાકિર અલૈહિ સલામ સુધી તે લાનત હતું. નમાઝ જુમા, હર નમાઝ જુમા પહેલા મુઆવિયા તે અમલ અંજામ કરતો હતો કે હર નમાઝ જુમા પહેલા ઇમામ અલી ઉપર લાનત, નાઉઝુ બિલ્લાહ, થતું હતું. તો તે ઉમર ઇબ્ન અબ્દુલ અઝીઝ તે લાનતને વાકિફ કરે છે કે હવે અલી ઉપર લાનત ને મોકલાવે. ત્રીજું શું સારું કામ કર્યા કે પહેલો ખલીફો થીન અપરે જો હુકુમત અપરે જોઈ તો તે એક કાયદા કાનૂન રાખ્યા હતા. તે કીધા હતા કે રિવાયત લખવાની મનાઈ છે. રિવાયત લખવાની મનાઈ છે.
કોઈને હક નથી કે રિવાયત લખી. રસૂલ અલ્લાહ તમારું એ રસૂલ છે ને, અમારું બધાનું રસૂલ છે. હા ના, રિવાયત લખવાની મનાઈ છે. બસ ગુફ્તગુમાં અને બોલવાની રિવાયત. તે ઉમર ઇબ્ન અબ્દુલ અઝીઝ તે ઇજાઝો દે છે અને તે કાયદા કાનૂનને કાઢી નાખે છે કે હવે રિવાયત લખવાનું શરૂ થાય. ને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણા પાંચમા ઇમામનું એક તૌફીક મળ્યું છે. બાકીર અલ ઉલૂમ, ઇલ્મ હવે મજલિસોમાં જ નથી, બોલવામાં જ નથી, પણ લખવામાં છે. તેને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ઘણું મદદ પડી જ્યારે તેને નિયત હતું કે ઇલ્મને નશ્ર કરવા માટે. તે ત્રીજો સારું કામ કર્યું. લેકિન ઉમર ઇબ્ન અબ્દુલ અઝીઝ 2 વર્ષમાં ગુજરી જાય છે. જ્યારે તે ગુજરી જાય છે તો તેનું ખાનદાનમાં આવ્યા ભાઈ સુલૈમાન ઇબ્ન અબ્દુલ મલક આવે છે. યઝીદ ઇબ્ન અબ્દુલ મલક આવે છે. તો પહેલા તે ઉમરના જેમ હતું, ઉમર ઇબ્ન અબ્દુલ અઝીઝના જેમ હતું કે સારું માણસ. પછી તમને ખબર છે ને, ઘણા માણસ સારા હોય પણ મિંબર મળી જાય, ખુરશી મળી જાય, હુકુમત મળી જાય તો બદલાઈ જાય. તો યઝીદ ઇબ્ન અબ્દુલ મલક ઈ જ હતા. એને ખુરશી મળી ગઈ એટલે થઈ ગયું દીન, કુરઆન, ઈમાન મૂકી ગયું, હુકુમત મળી ગયું, પૈસા મળી ગયું, હવે શું? પછી આવ્યું જમાનો હિશામ ઇબ્ન અબ્દુલ મલક. હિશામનો જમાનો ઇમામ બાકીર અલૈહિ સલામ ઉપર ઘણું સખ્ત હતું. હિશામ દરરોજના ઇમામ બાકીર અને ઇમામ સાદિક શામમાં બોલાવતો હતો કે તમે આવો, તમને અઝિયત કરું, આવો, તમારું ઇમ્તિહાન લેવા છે, તમારું પરીક્ષા લેવામાં આવશે, તમે ઉલમા લે આવો તાકી ઇમામ બાકીરની જિલ્લત થાય, તમે તે આલિમ લે આવો તાકી એનામાં જિલ્લત થાય. જ્યારે કાંઈ ના મળ્યું ને કે આ તો બાકીર અલ ઉલૂમ છે, ને થાય, હલો આપણે તીરંદાજી કરે. તીરંદાજી સમજો ને, ચેગાલાખ કે અહસંત. તો હલો તીરંદાજી કરે. તીરંદાજીમાં એ હાયરો. હવે શું કરે? આખી કોમ બની ઉમૈયાને નથી ગમતું, હવે બધી બાકીર પાસ જાય છે. હવે કાંઈ ઓપ્શન નથી, હવે શું કરે? હવે બાકીરને મારી નાખે. તો હિશામ ઇબ્ન અબ્દુલ મલક અલૈહિ લાઇનુલ્લાહ ઇમામ બાકીર અલૈહિ સલામ ની દુશ્મનીમાં અને કીનોમાં અમર આપે છે કે એ મારા સહાબી, તમે મદીનામાં જાઓ, મોહમ્મદ અલ બાકીરને તમે ઝેર આપો. મોહમ્મદ આપણા પાંચમા ઇમામ નો હાલ ખરાબ થઈ જાય છે. 3 દિવસ સુધી તે ઝેરનું અસર તેમના બદનમાં ઘરી જાય છે અને આપણા પાંચમા ઇમામ વસિયત કરે છે, એ જાફર, જે આ કપરા હતા ને કે જે હું નમાઝ જુમામાં જાતો હતો, તો મારા સાથે તમે દફન કરજો. એ જાફર, જે આ હું અમામો પહેરું છું ને, તો મારા સાથે દફન કરજો તમે. એ જાફર, મારી કબ્ર 4 આંગળીથી તમે ઊંચી કરજો. એક બીજી રિવાયત મળે છે, અરબાબી મિંબર ફરમાવે છે કે ઇમામ બાકીર અલૈહિ સલામ તેમના દીકરાને કહે છે કે એ દીકરા, તું મારી કબર યા મારા ઘરમાં બસ એક ક્ષમા તું બહાર છે, બસ એક ક્ષમા, કાંઈ ના હોય. હું કહીશ, એ ઇમામ, કેવો જમાનો આવી ગયો છે કે તમારી કબર 4 આંગળી કરતાથી તો ઊંચી નથી. એ ઇમામ, કેવો જમાનો આવી ગયો છે કે આજે ન ઝવાર ન અઝાદારો તમારી કબર ઉપર છે. એ ઇમામ, પણ
પરંતુ મને ખબર છે કે તમે આ માજરા જ્યાં હું તમને લાવું છું તમે તો જોયા છો. એ ઇમામ, તમે તો કરબલામાં હતા. એ ઇમામ, કરબલામાં તો તમે 4 વર્ષના હતા. ઇમામ બાકીરમાંથી પૂછવામાં આવે છે, એ ઇમામ, શું તમે કરબલા ભૂલી ગયા છો? ઇમામ બાકીર અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે, એ મારા સહાબીઓ, કોઈ દિવસ મારા જદ હુસૈનનું કત્લને ને ભૂલું. એ અઝાદારો, મને નથી ખબર બાકીર આપણા ઇમામ શું જોયા છે, શું નથી જોયા. એ અઝાદારો, 4 વર્ષનો દીકરો, મને ખબર છે કે એક 4 વર્ષનો દીકરો તેમના દાદા કરબલાનું મેદાનમાં જોયો છે. તે 4 વર્ષનો દીકરો શું જોયો છે? શિમ્ર જાલિસુન અલા સદરિલ હુસૈન. શિમ્ર હુસૈનના છાતી ઉપર બેઠેલો છે. વા બાકિરા وا محمدا. ألا لعنة الله القوم الظالمين من الآن إلى يوم الدين. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. ماتم حسين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله جہاں حسین وہاں جہاں حسین وہاں لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا علی کو دل میں بسا کر تو دیکھ اے واعظ علی کو دل میں بسا کر تو دیکھ اے واعظ تو خود کہے گی زبان ہائے تو خود کہے گی زبان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جسے نصیب نہیں حب اہل بیت رسول جسے نصیب نہیں حب اہل بیت رسول اسے نصیب کہاں اسے نصیب کہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسین زندہ ہے جب تک زمانہ باقی ہے حسین زندہ ہے جب تک زمانہ باقی ہے کہاں یزید کہاں یزید کہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
अज़ाम अली अकबर ने जो ला इलाहा कहा, अज़ाम अली अकबर ने जो ला इलाहा कहा, तो आज तक है जवान, तो आज तक है जवान। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जहाँ हुसैन वहाँ, जहाँ हुसैन वहाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तवज्जो ज़ियारत। اللهم قول وليق الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى عباحه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وحيدا حتى تسكنه أرزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا علي بن أبي طالب، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا حسين الشهيد، وعلى أولادك وعلى أصحابك وعلى التسعة المعصومين من ذريتك، ولا سيما الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد. زيارة إمام باقر عليه السلام. السلام عليك يا إمام الهدى، السلام عليك يا بدر الدجى، السلام عليك يا كهف التقى، السلام عليك يا قائد أهل التقوى، السلام عليك يا باقر علم النبيين، السلام عليك يا زين السماوات والأرضين، السلام عليك اللهم كما جعلته علما لعبادك ومستودعا لحلمك ومترجما لوحيك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأصفيائك ورسلك وأمنائك يا رب العالمين. السلام عليك أيها العلي عن نقص الأوصاف، السلام عليك أيها الرضي عند الأشراف، السلام عليك يا عمود الدين. أشهد أنك ولي الله وحجته في أرضه، وأنك جنب الله وخيرة الله، مستودع علم الله وعلم الأنبياء، وركن الإيمان وترجمان القرآن. وأشهد أن من اتبعك على الحق والهدى، وأن من أنكرك ونصب لك العداوة على الضلال والرضا أبروا إلى الله وإليك منهم في الدنيا والآخرة. والسلام عليك ما بقيت وبقي الليل والنهار. أما بعد، فالسلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته.